जी नैक्सट टॉपिक हैगा अपना प्रोलोग प्रोग्रामिंग कि आप जो हम AI आप कहा कि आप आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस सिस्टम डिवेलप करना तो आप जी प्रोग्रामिंग करांगे वो प्रोलोग प्रोग्रामिंग होगी। प्रोलोग प्रोग्रामिंग फुल फॉर्म हैगी प्रोग्रामिंग इन लॉजिक PRO मतलब स्टैंडिंग फॉर प्रोग्रामिंग इन LOG स्टैंडिंग फॉर लॉजिक मतलब कि की है प्रोग्रामिंग होगी जी लॉजिक बेस पर होगी सिक्वेंस ना तो कोई स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग होगी ना ही सिक्वेंशली होगी कि ये सारी लॉजिक के बेस पर अपनी प्रोग्रामिंग होगी। तो लॉजिक प्रोग्रामिंग की होंगी लॉजिक प्रोग्रामिंग एक टैक्नोलॉजी है जिहदे कि सिस्टम नूं आपां डिवेलप करते हैं ਜਿਹੜਾ सिस्टम डिवेलप किया जाता कि नॉलेज नूं फॉर्मल लैंगुएज दे विच एक्सप्रैस करे वो ਜਿਹੜੀਆਂ प्रॉब्लम्स नूं सॉल्व किया जाता इसे नॉलेज नूं रन करके इसे नॉलेज नूं प्रोसैस करके ਜਿਹੜੀਆਂ प्रॉब्लम्स नूं ਜਿਹੜਾ रन किया जाता। ठीक है तो रॉबर्ट कोवाल्स्की की जी इक्वेशन दी हुई है कि एल्गोरिथम की होंगे एल्गोरिथम होंगे लॉजिक प्लस कंट्रोल कि एक तो वो लॉजिक हो दूसरा की है प्रॉपर कंट्रोल हो अपना सिस्टम ते ताकि जो आप प्रॉब्लम नूं सॉल्व कर सकीए। ठीक है जी नैक्सट फिर इन्होंने आपको दिता हैगा प्रोसीजरल लैंगुएज तो AI लैंगुएज दे विच डिफरेंस। ठीक है प्रोसीजरल जिहड़ियां अपनियां पहलां सी बेसिक सी कोबोल सी पास्कल सी वो सारियां प्रोसीजरल सी कि उन्हां दे विच एक प्रोसीजर हुंदा सीगा कि 1 बाय 1 जिहड़ा प्रॉब्लम नूं सॉल्व किया जाता स्टैप बाय स्टैप। ठीक है वो प्रोसीजर एक चलदा सीगा कि इस तरीके ही प्रोग्राम रन होगा सीक्वेंशली होगा या कोई स्ट्रक्चर होगा। बट AI दे विच की है दो लैंगुएज यूज़ करते आप प्रोलोग तो लिस्प आपां नूं की ओनली प्रोलोग दी है अपने सिलेबस दे विच तां आपां प्रोलोग ही करांगे। लिस्प पहलां यूज़ हुंदी सीगी 1972 दे विच की सीगी प्रोलोग डिवेलप हो गई सी तो लिस्प की हुण यूज़ नहीं उन्नी हुंदी जिन्नी आपां प्रोलोग यूज़ करते हैं। बेसिक जिहड़ियां सीगियां प्रोसीजरल लैंगुएज वो सीगियां यूज़ प्रीवियसली डिफाइंड प्रोसीजर टू सॉल्व प्रॉब्लम कि प्रीवियसली पहला यूज़ होंदियां सी कोई प्रॉब्लम नूं सॉल्व कर लई। बट जिहड़ियां AI लैंगुएज यूज़ हेरिस्टिक टू सॉल्व प्रॉब्लम्स हेरिस्टिक मीनिंग हुंदा कि घੱਟ तो घੱਟ टाइम दे विच आपां नूं एक वधिया सल्यूशन फाइंड आउट करके देवे। ठीक है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੋਲੋ ਹੁੰਦੇ ਸੀ पूरा प्रोसीजर मतलब ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ AI ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਸਟ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਓਪਟੀਮਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੋਸਟ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਐਟ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ तो AI लैंगुएज है फॉर्मल रीजनिंग के कि लॉजिक प्रोग्रामिंग के ज़्यादा है एफिशिएंट हैगियां ने। सिस्टम क्रिएटेड एंड मेनटेन बाय प्रोग्रामर्स तो प्रोसीजरल दे विच की सीगा जिहड़ा सिस्टम बनाया जाता सी ते मेनटेन किया जाता सी वो किया जाता सी प्रोग्रामर्स दे थ्रू। बट AI लैंगुएज है जिहड़ा उन्होंने प्रोग्रामर्स ना तो क्रिएट कर सकते ना डिवेलप नहीं मेनटेन कर सकते ये है जिहड़ा नॉलेज इंजीनियर होणगे वो इनू की आ क्रिएट भी करनगे तो मेनटेन भी करनगे। फिर प्रोसीजरल लैंगुएज सीगियां जिहड़ियां यूजड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग उन्हां दे विच स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग यूज़ की जाती सी ते AI दे विच की है स्ट्रक्चर हुंदा सी कि एक स्ट्रक्चर हुंदा सी जिवें स्टार्टिंग तो लैके एंड तक प्रोग्राम कंटीन्यूअस जिहड़ा प्रोसैस किया जाता सी। बट AI दे विच इंटरैक्टिव एंड साइकलिक डिवेलपमेंट हुंदा कि मान लो हो सकदा कोई स्टैप है जां कोई फंक्शन है उन्होंने 2 या 2 तो वध बार भी रिपीट करना पै जे तो लॉजिक के बेस पर होगा जिस तरीके अपना लॉजिक काम करूगा उस तरीके की अपना प्रोग्राम रन होगा। नैक्सट प्रोलोग की है प्रोलोग एक्रोनीम है शॉर्ट फॉर्म है कि प्रोग्रामिंग इन लॉजिक जिवें तुहानूं दस्सिया सी कि स्टैंड किहदे लई करदा प्रोग्रामिंग इन लॉजिक के बेस ते आपां जिहड़ी प्रोग्रामिंग करनी है तो इहदे विच की है आपां ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਲੋਗ ਇੱਕ ਡਿਕਲੇਰੇਟਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਲੌਜਿਕ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੌਜਿਕ ਕੀ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰੋਲੋਗ ਇਨਵੋਲਵਸ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਫੈਕਟਸ ਅਲਾਉਇੰਗ ਪ੍ਰੋਲੋਗ ਟੂ ਡਰਾਈਵ ਅ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟ ਅਤੇ ਰੂਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਫੈਕਟਸ ਹੋਣਗੇ ਫੈਕਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਛ ਰੂਲਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ फाइंड आउट करांगे। दिस डिफर्स फ्रॉम टिपिकल डिकलेरेटिव लैंगुएज ये की है
ਬਾਕੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟ ਅਤੇ ਰੂਲਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਲੋਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਲੌਜਿਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਨੋਰਮਲ ਵੇਰੀਏਬਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੌਜਿਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਨੋਰਮਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ C++ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਲੌਜਿਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਲੌਜਿਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਇਜ਼ ਬਾਊਂਡ ਬਾਈ ਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਦਾ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਇੰਟ A=5, ਉਹ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿੰਟੈਕਸ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਟਰੈਕਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਾਲ ਰਿਟਰਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ C ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵੈਲਿਊ ਰਿਟਰਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੈਕ ਟਰੈਕ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਚਰਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਛ ਕੁ ਪ੍ਰੋਲੋਗ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਲੋਗ AI ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਕੁ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿੰਟੈਕਸ ਐਂਡ ਸਿਮੈਂਟਿਕ ਆਫ ਪ੍ਰੋਲੋਗ ਆਰ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਫॉर ਫਾਰਮਲ ਲੌਜਿਕ। ਫਾਰਮਲ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਦਾ ਸਿੰਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸਿਮੈਂਟਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਸਿੰਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੰਪਲ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਟਰੈਕਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਕੁ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਆਫ ਪ੍ਰੋਲੋਗ ਹੈਵ ਅ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਐਂਡ ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਮੀਨਿੰਗ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਿਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦ ਲੈਂਗੁਏਜ ਈਜ਼ੀਅਰ। ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਿਸਟਰੀ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੁਛ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਲੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1972 ਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। 1972 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਲੋਗ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਡਿਵੈਲਪ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਅਲਾਈਨ ਕਾਲਮੇਰਰ ਐਂਡ ਰੋਬਰਟ ਕੋਵਾਲਸਕੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਲੋਗ ਤਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਿਸਪ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਸੀਗੇ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਲਿਸਪ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਲੋਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਲਿਸਪ ਵਾਜ਼ ਡੋਮੀਨੇਟਡ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਸੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਲੋਗ ਕੀ ਸੀ, ਕੇਮ ਹੋਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਲੋਗ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਪ੍ਰੋਲੋਗ ਐਜ਼ ਦਾ ਨੇਮ ਇੰਪਲੀਫਾਈਜ਼ ਫੋਕਸ ਔਨ ਲੌਜਿਕ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿਕੁਐਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ। ਪ੍ਰੋਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਲੌਜਿਕ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਪੀਕਲ ਸਿਕੁਐਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਰਿਸਰਚਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਬਜੈਕਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੇ ਵੀ ਫੀਚਰਸ ਕੁਛ ਕੁ ਐਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੈ। ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਲੋਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਅਬਾਊਟ ਅ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਬਜੈਕਟ। ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਲੋਗ ਦਾ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਬਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਅ ਡੇਟਾਬੇਸ। ਤਾਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਫੈਕਟ ਅਤੇ ਰੂਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਫੈਕਟਸ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਰੂਲਸ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਦ ਰਾਈਟ ਸਪੀਕਰ ਇਜ਼ ਡੈਡ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਐਜ਼, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਸਪੀਕਰ ਕੋਮਾ ਡੈਡ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਈਟ ਸਪੀਕਰ ਇਜ਼ ਡੈਡ। ਇਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦ ਫੈਕਚੁਅਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਨ ਪ੍ਰੋਲੋਗ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਆ ਕਲੋਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਡੋਟ ਆਪਰੇਟਰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਲੋਗ ਲੌਜਿਕ ਹੈਗਾ, ਸਿੰਟੈਕਸ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਕਲੋਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਰੇਕ ਕਲੋਜ਼ ਦੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਡੋਟ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਕਲੋਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਡੈਡ ਦੋ ਕੀ ਆ, ਓਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਨੇਮ ਦੈਟ ਡਿਫਾਈਨ ਦਾ ਵੇ ਇਨ ਵਿਚ ਓਬਜੈਕਟ ਆਰ ਰਿਲੇਟਡ।
ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਬਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਰਾਈਟ ਸਪੀਕਰ ਇਜ਼ ਡੈਡ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਸਪੀਕਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਡੈਡ ਹੈਗਾ, ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫੈਕਟਸ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਸ ਅਤੇ ਰੂਲਸ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਂਟਰੀ ਇਨ ਡੇਟਾਬੇਸ ਇਜ਼ ਅ ਫੈਕਟ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਇੰਸਰਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਫੈਕਟ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਇੰਸਰਟ ਹੋਊਗਾ। ਫੈਕਟ ਦਾ ਕੀ ਸਿੰਟੈਕਸ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਲਾਈਕਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਨੈਲੀ ਅਤੇ ਫਲੋਰੈਂਸ ਦੋ ਕੀ ਓਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਨੈਲੀ ਲਾਈਕਸ ਫਲੋਰੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਲੀ ਲਾਈਕਸ ਐਲਬਰਟ, ਨੈਲੀ ਲਾਈਕਸ ਹੈਨਰੀ, ਫਲੋਰੈਂਸ ਲਾਈਕਸ ਐਲਬਰਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੈਲੀ ਹੈ ਫਲੋਰੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਹੈ, ਪੀਪਲ ਹੈ ਦੋਨੋਂ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਓਬਜੈਕਟ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਓਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਪਰਸਨ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਇਹ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਸਾਈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਰੀਡਿੰਗ ਚਾਈਲਡ ਏ ਬੀ, ਏ ਇਜ਼ ਅ ਚਾਈਲਡ ਆਫ ਬੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਲੈਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਸਟਾਰ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਸਲੈਸ਼ ਸਟਾਰ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਲੈਸ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖਣ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕੇ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, C++ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖਣਾ ਹੋਰ ਵੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਡਬਲ ਲਾਈਨ ਦਾ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੈਲੀ ਅਤੇ ਫਲੋਰੈਂਸ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਆ, ਪਰਸਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਰੂਲ। ਰੂਲ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੈਟ ਇੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਟਰੂਥ ਆਫ ਅ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਫੈਕਟ। ਦੇਖੋ ਫੈਕਟ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨੈਲੀ ਲਾਈਕਸ ਫਲੋਰੈਂਸ, ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਫੈਕਟ ਟਰੂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਨੈਲੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਫਲੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਰੂਲ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ। ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਫੈਕਟ ਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਟਰੂ ਔਰ ਫਾਲਸ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੋਲਡ ਆ ਰੂਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ, ਇਫ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਬੋਡੀ ਸਟਿਫਨੈਸ ਔਰ ਪੇਨ ਇਨ ਜੁਆਇੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਟੂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਦੈਨ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ। ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਦੋ ਫੈਕਟ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਦੋਨੋਂ ਫੈਕਟ ਟਰੂ ਹੈਗੇ ਆਪਣਾ ਰੂਲ ਬਣਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਾਂਗੇ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਰੂਲ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵਾਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਲੋਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਡੋਟ ਪਾ ਕੇ ਸਲੈਸ਼ ਦਾ ਓਪਰੇਟਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕੋਮਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਮਤਲਬ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਤੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿੰਟੈਕਸ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਿੰਟੈਕਸ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਕਿਊਰੀ। ਕਿਊਰੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈਗਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਊਰੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਊਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਿਊਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਰਿਪਲਾਈ ਆਊਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਵੱਲੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿੰਗਲ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਨੀ, ਕਿ ਇਹ ਸਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੀ ਆਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੈਸ। ਯੈਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਯੈਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਪਾ ਕੇ ਸਲੈਸ਼ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਆਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਅਤੇ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਪਰ ਕੇਸ ਲੈਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗਾ, ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਅਰ ਲੈਟਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਨੂੰ। ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਲੋਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਰਾਈਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਨ ਸਿੰਪਲ ਟੈਕਸਟ ਐਡੀਟਰ। ਸਿੰਪਲ ਟੈਕਸਟ ਐਡੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ .pl ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਲੋਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਫਿਰ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਕੋਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਦਾ ਨੇਮ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਆਪਣੀ ਲੋਡ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵੀ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਓਵਰਵਿਊ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰੋਲੋਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਕੁ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਓਬਜੈਕਟ ਬੋਰਡ, ਕਿ ਬੋਰਡ ਇੱਕ ਓਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਜੌਨ ਰਾਈਟਸ ਔਨ ਬੋਰਡ ਕਲਾਸ ਆਰ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਜੌਨ ਰਾਈਟਸ ਔਨ ਬੋਰਡ ਕਲਾਸ ਆਰ, ਕਿ ਕਲਾਸ ਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜੌਨ ਹੈ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਮੀਤਾ ਸਿਟਸ ਔਨ ਬੈਂਚ ਕਲਾਸ ਆਰ, ਮੀਤਾ ਬੈਠੀ ਹੈ ਬੈਂਚ 'ਤੇ ਕਲਾਸ ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੀਟਾ ਵੀ ਸਿਟਸ ਔਨ ਬੈਂਚ ਕਲਾਸ ਆਰਸ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੌਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਰੀਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਮੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਵੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਰੀਤਾ ਅਤੇ ਮੀਤਾ ਬੈਂਚਸ 'ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਅਤੇ ਜੌਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਡੀਕੇਟ ਲੌਜਿਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਲੋਗ ਲੌਜਿਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅ ਬੋਰਡ ਇਜ਼ ਐਨ ਓਬਜੈਕਟ ਵੇਅਰ ਟੀਚਰ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਰਾਈਟ ਇਨ ਕਲਾਸਰੂਮ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਡੀਕੇਟ ਲੌਜਿਕ ਦੇਖੋ, ਓਬਜੈਕਟ ਬੋਰਡ ਐਂਡ ਐਕਸ ਰਾਈਟਸ ਔਨ ਬੋਰਡ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਐਂਡ ਐਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਟੀਚਰ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕੁਅਲ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਕਲਾਸ ਆਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੀਚਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਲੋਗ ਦੇਖੋ ਲੌਜਿਕ, ਪ੍ਰੋਲੋਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਇਕੁਅਲ ਟਾਈਮ ਕਲਾਸ ਆਰ, ਓਬਜੈਕਟ ਦਾ ਬੋਰਡ ਹੋਊਗਾ, ਐਕਸ ਰਾਈਟਸ ਔਨ ਬੋਰਡ ਟਾਈਮ, ਤਾਂ ਐਕਸ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ ਟੀਚਰ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਟੀਚਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਵੇਖੋ, ਅ ਟੀਚਰ ਇਜ਼ ਅ ਪਰਸਨ ਹੂ ਰਾਈਟਸ ਔਨ ਅ ਬੋਰਡ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕਲਾਸ ਆਰ। For all x's, x is a person and x writes on board at class hours that belongs to x is a teacher। ਕਿ ਜੇ x ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਹੈ ਅਤੇ x ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਲਾਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ x ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਟੀਚਰ x, x is a person and x writes on a board at class hour। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੈਡੀਕੇਟ ਲੌਜਿਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਲੋਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੀਆਂ ਫੀਚਰਸ, ਕਿ ਪ੍ਰੋਲੋਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕੀ ਫੀਚਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਲੋਗ ਇਜ਼ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਆਫ ਟੂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ, ਡੇਟਾਬੇਸ ਅਤੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਰ। ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਰੂਲਸ ਅਤੇ ਫੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੇਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰਾਈਬ ਕਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਰੂਲਸ ਅਤੇ ਫੈਕਟਸ। ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਓਬਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਲ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਕੋਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਉਹ ਉਹੀ ਹੈ C++ ਵਾਲੀ -32768 ਤੋਂ 32767 ਤੱਕ। ਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਫਲੋਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਰੇਂਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਟਰਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਕੋਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆਫ ਲੈਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨੰਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਾਈਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਫਾਈਲ ਮੀਨ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਬਾਏ 1 ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਮਸਟ ਬਿਗਿਨ ਵਿਦ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮੋਲ ਲੈਟਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਮੋਲ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈ 1 to 250 ਕਰੈਕਟਰ, ਕਿ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 250 ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਅੱਪਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਊਂਡ ਐਂਡ ਫਰੀ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਬਾਊਂਡ ਅਤੇ ਫਰੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਫ ਅ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈਜ਼ ਅ ਵੈਲਿਊ ਐਟ ਅ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੈਡ ਟੂ ਬੀ ਬਾਊਂਡ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬਾਊਂਡ ਕਹਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੰਟ A ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਅਸਾਈਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਥਰੂ ਅ ਕੀਬੋਰਡ। C++ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, C++।
जिन्ना टाइम ए कोल कोई वैल्यू नहीं हैगी उन्ना टाइम वो फ्री वेरीएबल है। जो आप वैल्यू असाइन करवाती ए नूं कोई वैल्यू दे दी उस टाइम की बाउंड वेरीएबल हो जाऊगा। Anonymous variable stands for all value while in a goal if it is satisfied if at least one value correspond to it। ਜਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅਨੋਨੀਮਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਡਾਟਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਡੇਟਾ ਟਾਈਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਇੰਟੀਜਰ ਟਾਈਪ ਫਲੋਟ ਟਾਈਪ ਕੈਰ ਟਾਈਪ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਐਟਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲੈਗਜ਼ੀਕਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੈਗਜ਼ੀਕਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਮ ਹੋਣਗੇ ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰਸਨ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪਰਸਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਸਟਰਿੰਗ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਪਰਸਨ ਕੀ ਹੈ ਐਟਮ ਹੈ। 86 ਕੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੀ ਹੈ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਤਾਂ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਮੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਲਿਸਟ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਲਿਸਟ ਹੋਊਗੀ ਆਪਣੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਊਰੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ABCD देखो कॉमे नाल जो डिफरेंशिएट की इज इक्वल टू एक्स की वैल्यूज़ दी एक्स की वैल्यूज़ 4 हैगियां ABCD तो की है ਹੁਣ मतलब आप फाइंड आउट किया कि एक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ABCD है ਜਾਂ नहीं तो उन्होंने किया यस एक्स ਦੇ ਵਿੱਚ है। ये तो हैगा अपना ਸਿੰਪਲ ਲਿਸਟ ठीक है। अगे लिस्ट ऑफ लिस्ट वो सैकेंड वाली एग्जाम्पल है कि लिस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ अलग अलग पार्ट बना के लिस्टां ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਲੈਂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ABC 3 ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਕੀ ਹੈ DE ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਲੈਂਥ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4 ਕਿ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ 4 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਯੈਸ ਕਿ 4 ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੀ ਕੰਟੇਨ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਆ ਗਿਆ ਫੈਕਟ। ਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ what separates prolog from all other languages is its built-in ability of डिडक्शन कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ built-in ability ਹੋਊਗੀ डिडक्शन ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫੈਕਟ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਕਰੂਗੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਫੈਕਟ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫੈਕਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਵਾਊਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਫੈਕਟ ਹੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤੋਂ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਫਰੂਟ pear is a fruit, apple is a fruit, tomato is a fruit, radish vegetable, lettuce vegetable, tomato vegetable है ना। तो हुण आपां प्रोलोग डेटाबेस दे विच कोई क्वेरी फाइंड आउट करते हैं ठीक है। क्वेरी की लगाई है फ्रूट ते पीयर ठीक है इज़ पीयर इज़ अ फ्रूट फाइंड आउट किया तो उन्होंने की किया यस। पीयर इज़ वेजिटेबल नो ठीक है जेकर वेजिटेबल होगा तो यस आऊगा अदरवाइज नो आऊगा। एक्स इज़ अ फ्रूट एक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪੀਅਰ ਐਪਲ ਟਮੈਟੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੈਸ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਯੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ ਟਮੈਟੋ ਕੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਰੂਟ ਵੀ ਟਮੈਟੋ ਦਾ ਫਰੂਟ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਟਮੈਟੋ ਅਤੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਔਡਿਟੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਡਿਟੀ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਸਿੰਟੈਕਸ ਦੇਖੋ ਔਡਿਟੀ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਅ ਫਰੂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਐਕਸ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਜਾਂ ਫਰੂਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਔਡਿਟੀ ਲਿਖ ਕੇ ਐਕਸ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਟਮੈਟੋ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਯੈਸ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਔਡਿਟੀ ਬੋਲਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਰੂਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਰਾਜਨ ਇਜ਼ ਅ ਫਾਦਰ ਆਫ ਰਜਤ अगर होगा तो यस अदरवाइज नो। मदर का रिलेशन की किया सुनीता इज़ अ मदर ऑफ रजत तो हसबैंड वाइफ का रिलेशन देखो किमें किया मैन जोड़े हसबैंड होंगे वूमनस के ठीक है मैन अगे लिखे जाएंगे वूमन पिछे लिखिया जाएगी उन्होंने दिता मैन है जोड़े मेल होंगे मैन मैरिड विद वूमन ठीक है। तो इस तरीके वाइफ का दिता वाइफ के की है वूमन अगे लिखा जाओ मैन पिछे लिखा जाओ। इस तरीके पेरेंट फादर सारिਆਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਟੈਕਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿੰਟੈਕਸ ਤੁਸੀਂ एक बार रीड आउट कर लो।
ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ 2 × 4 = 8। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲੀ ਇਹ ਟਰੂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਪ੍ਰੋਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2 × 4 ਕੀ ਹੈ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਟਰਮ ਹੈ, ਅਤੇ 8 ਕੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਟਰਮ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਟਰੂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਵੈਲਿਡ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਪਊ 8 = 2 × 4, ਕਿ 8 ਹੈ ਜਿਹੜਾ 2 × 4 ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਇਰੀਜ਼ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ 6 × 2 ਵਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੀ ਕੁਇਰੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਲਗਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਕੁ ਫੈਕਟਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਲਈ ਦਿੱਤਾ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਗੈਰਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਬਨਾਨਾ ਕੋਸਟ ਬਨਾਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੀਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਪਊ। ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਡੋਟ ਆਪਰੇਟਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੋਟ ਆਪਰੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਿੰਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਇਨਪੁੱਟ ਅਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਨਪੁੱਟ ਅਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੋਲੋਗ ਐਂਡ ਰੀਡ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਇਨ ਅ ਫਾਈਲ, ਰੀਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਨਪੁੱਟ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਆਊਟਪੁੱਟ। ਰੀਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਨਪੁੱਟ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਈਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਊਟਪੁੱਟ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਪ੍ਰੈਡੀਕੇਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਐਫ ਪ੍ਰੈਡੀਕੇਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ, ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ, ਰਾਈਟ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਡਬਲ ਕੋਡਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਰਾਈਟ ਆਫ ਮਲਟੀਪਲ ਰਾਈਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੰਗਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਿਊ ਲਾਈਨ ਲਈ NL ਆਪਰੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫ ਮਲਟੀਪਲ ਰਾਈਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ /n ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ NL ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। NL ਮਤਲਬ ਨਿਊ ਲਾਈਨ, ਅਤੇ /n ਵੀ ਆਪਾਂ C++ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਿਊ ਲਾਈਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਉਣੀ, ਅਗਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ /n ਆਪਰੇਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। /t ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੈਬ ਦੇਣ ਲਈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਜਗ੍ਹਾ ਸਪੇਸ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਜੇ। ਟੈਬ B ਹੁੰਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ N ਅਤੇ T ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਐਫ। ਰਾਈਟ ਐਫ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਟਾਈਮਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਫੋਰਮੈਟ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਸੇ ਫੋਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਆਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਈਟ ਐਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ E1, E2, E3 ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਮਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਇਨਪੁੱਟ। ਇਨਪੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰੀਡ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਪੁੱਟ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਕੁ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਰੀਡ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਰੀਡ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਰੀਡ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਹੈ, ਰੀਡ ਰੀਅਲ ਹੈ, ਇਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰੈਸਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੀਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਰਿਪਲਾਈ, ਕਿ ਕੁਛ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਰਿਪਲਾਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਯੈਸ ਆਊਗਾ। ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਆਊਗੀ ਪੂਰੀ, ਯੈਸ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ। ਰੀਡ ਕੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਲਾਈ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪਲਾਈ ਇਕੱਲਾ ਵਾਈ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਰੀਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਡਬਲ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਿੰਗ ਲਿਖੀ ਆਊਗੀ। ਰੀਡ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਕੋਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੀ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਲਿਖਿਆ ਆਊਗਾ। ਰੀਡ ਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਏਜ ਪੁੱਛੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾਈ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, 25, 26, 20, 18, 80 ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੀਡ ਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਲੋਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਨ ਕੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਨ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੀਡਸ ਅ ਸਿੰਗਲ ਕਰੈਕਟਰ ਫਰੋਮ ਦਾ ਇਨਪੁੱਟ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਨਪੁੱਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਕਰੈਕਟਰ ਸ਼ੋਅ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਨਸ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿੰਗਲ ਕਰੈਕਟਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰੈਡੀਕੇਟ ਹੈ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਸ਼ੋਅ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਇਨਪੁੱਟ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ।
ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਫਾਈਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਇਨਪੁੱਟ ਲਈ ਹੈ ਕੁਛ ਕੁ, ਸੀ ਫਾਈਲ ਨੇਮ, ਓਪਨ ਫੋਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦਾ ਫਾਈਲ ਨੇਮ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਦਾ ਨੇਮ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੀਇੰਗ ਫਾਈਲ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਵੈਨ ਫਾਈਲ ਇਜ਼ ਅ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੈਟ 0C ਰੀਡਸ 1 ਕਰੈਕਟਰ ਫਰੋਮ ਇਨਪੁੱਟ ਐਂਡ ਯੂਨੀਫਾਈਜ਼ C ਟੂ ਇਟ ਸਕਾਈ ਕੋਡ, ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਐਜ਼ ਏ ਕਰੈਕਟਰ ਲਊਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਕਾਈ ਕੋਡ ਦੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਵਾਊਗਾ। ਗੈਟ ਸੀ ਰੀਡਸ ਨੋਨ ਬਲੈਂਕ ਕਰੈਕਟਰ, ਬਲੈਂਕ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੂਗਾ। ਸੀਨ ਕਰੰਟ ਫਾਈਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਲੋਜ਼ ਕਰੂਗਾ। ਕੰਸਲਟ ਫਾਈਲ ਵੈਨ ਫਾਈਲ ਇਜ਼ ਅ ਫਾਈਲ ਨੇਮ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਦਾ ਨੇਮ ਹੀ ਫਾਈਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਾਈਲ ਸ਼ੋ ਕਰਵਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਰੀਕਨਸਲਟ ਫਾਈਲ ਰੀਲੋਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਲੋਗ ਕੋਡ ਕੰਟੇਨ ਇਨ ਦਾ ਫਾਈਲ ਇਨ ਦਾ ਡੇਟਾਬੇਸ, ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਰੀਲੋਡ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਆਊਟਪੁੱਟ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਟੈਲ ਫਾਈਲ ਨੇਮ, ਓਪਨ ਦਾ ਫਾਈਲ ਫੋਰ ਆਊਟਪੁੱਟ, ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਟੈਲਿੰਗ ਫਾਈਲ ਹੈ ਫਾਈਲ ਇਜ਼ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਟੂ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਆਊਟਪੁੱਟ ਫਾਈਲ। ਪੁੱਟ ਸੀ ਹੈ ਵੈਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਐਨ ਸਕਾਈ ਕੋਡ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਰਾਈਟ ਹੋਣਗੇ, ਇਨਪੁੱਟ ਵਾਲੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਟੋਲਡ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਫਾਈਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਟੋਪਿਕ ਆਪਾਂ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।